Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice. KFA Business Affairs comes live to you every Friday from 5 p.m. to 6 p.m. Well, all you need to do is just log into the page of KFA and you'll find us live over there. So as always, I'm back with my guest speakers for today's program and with a new topic for discussion. So today I have two eminent personalities from the automobile industry. They are a well-known face in the automobile industry and they have a lot of experience and reputation with their names. So my first guest speaker for today's program is Mr. Saurabh Jyoti. He is the director of Jyoti Group of Companies and also the chairman of Saka Company Limited. Mr. Jyoti is a bike enthusiast and has an amazing collection of super bikes. He's one of the leading business tycoons of the country and a go-getter by nature. My second guest speaker for today's program is Mr. Sambhu Prasad Dahal. He is the director of Siprati Trading. He was also the past president of Nepal Automobile Dealers Association NARA from the year 2018 to 19. Mr. Dahal was also the CEO of Siprati Trading till the year 2016. And as they say, health is wealth. Mr. Dahal is also someone who lives by the same principle and is a serious follower of yoga. He's also been the chairman of Patanjali Yoga Samiti Nepal from the year 2013 to 15 and never misses out to participate in Kathmandu Half Marathon. Welcome, Saurabh sir and Sambhu sir in this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Namaste. Namaste, thank you. It's our pleasure, sir. So before we move forward towards our official discussion session, I would like to inform our viewers regarding the topic of today's discussion. So the topic is impact of COVID-19 and way forward for the automobile sector. It's obvious that यो पेन्डेमिकले अहिले संसारभरि नै हरेक इकोनोमी हरेक क्षेत्रलाई इम्प्याक्ट गरेको छ एन्ड automobile sector being one of the important sectors to contribute in the country's overall economy. Your sector la pani it's considered that it's hit very hard. So not only in terms of our country, nationally pani र internationally pani automobile industry को अहिलेको सिनेरियो के छ र गभर्नमेन्टले के गरिरहेको छ र के गर्नुपर्छ आउने दिनमा यी आदि इत्यादि कुरामा हामी आज हाम्रो गेस्ट स्पिकर्सहरुसँग डिस्कसन गर्छौं. And in the course of our discussion, you know that I would be taking your questions also, but forgive us for the fact that we might not be able to take all your questions due to time constraint. So, and also, since we are coming live to you from our respective houses, there is a possibility of technical glitches at times. So if it happens, forgive us for that too. Now, having said all these things, I would like to move towards our discussion session and start with Saurabh sir, with my first question. Sir, if you are ready, please, may I? Also, please start. Sure, sir. So how do you look at the scenario of automobile industry nationally and internationally as a result of this pandemic? And how long do you think it might take for the industry to recover from this inevitable loss? And even how should the industry come ahead in coping with this adverse effects, sir? So, सर्वप्रथम इंग्लिशमा बोल्ने कि नेपालीमा? So, we use both languages, तर प्राथमिकता चाहिँ हामी नेपालीमै दिन्छौं, सर. So, सर्वप्रथम त यो अब कोरोनाको बारे धेरै भन्नु नपर्ला. यो विश्वव्यापी एउटा पेन्डेमिकको कारणले गरेर अटोमोबाइल क्षेत्र मात्रै हैन, समग्र सबै क्षेत्रहरू अर्थतन्त्रै एकदमै एक किसिमले कोमामा गएको छ. तर अब आजको डिस्कसन हाम्रो अटोमोबाइल सेक्टरमा सीमित भएर कुरा गर्दा चाहिँ अटोमोबाइल सेक्टरमा चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ कि धेरै प्रभावित भएछ, सबै थप्पै छ. त्यसले गरेर अर्बौंको नोक्सान छ. तर त्यो भए तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा अलिकति सिल्भर लाइनिङ एउटा म के देख्छु भनेपछि यो कोरोनाको कारणले गरेर विभिन्न देशहरुमा चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्ने अब सोशल डिस्टेन्सिङ र विभिन्न कारण गरेर के हो भने क्लोज्ड कन्फाइन्ड स्पेसेस, क्लोज्ड कन्फाइन्ड क्राउडेड स्पेसेस भन्छ. अब त्यो भन्दा मास ट्रान्सपोर्टेसन तिर जाँदा जहाँ पनि मास ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको व्यवस्था छ, इट इज अ क्लोज्ड कन्फाइन्ड एन्ड क्राउडेड एन्भाइरोन्मेन्ट वेयर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी र सोशल डिस्टेन्सिङको त्यो गर्नु हामीले चाहिँ जति हाम्रो नर्म्स छ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसक्ने भएको हुनाले आफ्नो पर्सनल सेफ्टी कम्प्रोमाइज हुन सक्छ. र यो पर्सनल सेफ्टी अब
निकट भविष्यमा कम्प्रोमाइज नहुनलाई चाहिँ सबै उपभोक्ताहरूले सबै कस्टमरहरूले के खोज्छन् भने एउटा पर्सनल सोर्स अफ मोबिलिटी, त्यो भनेको गाडी या मोटरसाइकल हुन्छ। र त्यो भन्दै पनि विभिन्न देशमा चाहिँ अटोमोबिल जहाँ जहाँ अब कोभिड कन्ट्रोलमा आएर बिस्तारै फेज वाइज खोल्दै गएको छ बजारहरू, त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै अटोमोबिल बजार चाहिँ अलिकति पिकअप भइरहेछ, सेल्सहरू पिकअप भइरहेछ। 100% मा पुगेको छैन, तर वुहानमा खोल्न साथै 40-50% प्रोग्रेसिभली दे हेभ इन्क्रिज्ड। इन्डियामा पनि कुनै फेजमा कुनै सिटीहरूमा खोल्दा 45% सम्म सेल्सहरू पुगेको छ मोटरसाइकलको। भन्दा अलिकति त्यो सेफ्टीको कारणले चाहिँ चाहना चाहिँ हुन्छ ग्राहकहरूको। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के हुन्छ भने नेपालमा पनि त्यही हो, चाहना त त्यही हो, तर नेपालको सर्वसाधारणको ओभरअल मिडल क्लास इन्कम वा मेजोरिटी अफ आवर कस्टमर्स डिस्पोजेबल इन्कम हुन्छ कि हुँदैन अहिलेको परिस्थितिमा। सबै उद्योग व्यवसायहरू बन्द छ, तलबदेखि लिएर सबै कटौती गर्ने कुरा गइरहेछ। हिजो भर्खर एउटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गएको छ, 1/3 मात्रै तलब पाउने इम्प्लोयरले, 1/3 नेपाल सरकारले र 1/3 आफैले बेहोर्नु पर्ने कर्मचारीहरूले। भनेपछि 66% मात्रै तलब आएको बेलामा त्यो 66% तलब आफ्नो नेसेसिटी, घर चलाउन, परिवारको खर्चमा जान्छ। भनेपछि डिस्पोजेबल इन्कम नहुने खण्डमा चाहिँ नेपालमा पोस्ट कोभिड पोस्ट लकडाउन पनि एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था हाम्रो हुन सक्छ फर द रिभाइभल अफ अटोमोबाइल सेक्टर इन नेपाल। पक्कै पनि सर, यो पोस्ट पेन्डेमिक पनि एउटा चुनौतीपूर्ण सिचुएसन आउने देखिरहेछ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा, हजुरले भनेको थियो। बट लेट्स होप थिङ्स गेट good and we come out with a effective solution for that. With that, sir, I move to Sambu. Sir, what impact will this pandemic act with regard to the contribution from automobile sector in the country's economy, sir? To what extent do you think the automobile companies will suffer in terms of their revenue? Sambu, sir, can you hear me? Sambu, sir? All right, we have Sambu, sir, can you revenue 10 अहिलेसम्म हामीले कन्ट्रिब्युट गरेको, yeah. All right, sir. Actually, I don't know, I'm not hearing you properly, but I don't know whether you are hearing me or not. So I can hear you, we can hear you, sir. I request you to carry on. Okay. Okay, thank you very much. Actually, right now we are contributing 10% of the government revenue and 23% custom point revenue. So अहिले यो pandemic period मा चाहिँ हामीले government is losing 20 crore revenue daily. I have not counted corporate taxes here, and 25,000 people directly and indirectly employed in our sector, and dependent at 1 lakh. So if this situation continues, then there might be massive job cuts, which we are already seeing in the market. Very true, sir. Economy ma यसले ठुलो असर पार्छ भन्ने त हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन or भन्ने एउटा assumption गरिरहेको छु। तर let's expect, as I said earlier also, things get changed and the whole industry itself and the government comes out with a solution. So Saurav sir, I move again back to you. अब government के कुरा गर्नु पर्दा sir, has there been any discussion with the government in connection with this current situation and the way ahead? And do you have any message, sir, if there is any sort of message from your side to the government or any concerned entities with regard to helping the automobile sector? अवश्य पनि अब जेष्ठ 28 गते अब हाम्रो चाहिँ बजेट आउँदैछ। यो बजेटको लागि हामीले सुझाव पठाएका छौँ उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत र नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनको पनि हामीले चाहिँ हरेक बजेटमा हामीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पठाउने अनुसार यो वर्ष पनि हामीले सुझावहरू पठाएका छौँ। तर
यो सुझावमा म आउँला के बुँदा छ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ जुन नेपाल सरकारले अटोमोबिल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गरौँ हैन, त्यो दृष्टिकोण जहिले पनि नकारात्मक रहेको छ। नेपालमा झन्डैले 300% ड्युटी फोर व्हीलरमा छ र 100% ड्युटी मोटरसाइकलमा छ। भनेपछि तपाईले नेपालमा एउटा गाडी किन्यो भने त्यही मूल्यमा तपाईले भारतमा 3टा गाडी आउँछ। नेपालमा तपाईले एउटा मोटरसाइकल किन्नु भयो भने भारतमा 2टा, त्यही मूल्यमा 2टा मोटरसाइकल आउँछ। भनेपछि संसारमै सबैभन्दा बढी ड्युटी लाग्ने र सबैभन्दा महँगो हो अटोमोबिल्स नेपालमा। त्यसैले हामीले भन्छौं कि नेपालमा जब मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको जबसम्म हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं त्यो बेलासम्म यसलाई विलासिताको वस्तु होइन आवश्यकताको वस्तुमा मानिनु पर्छ। र आवश्यकताको मानिनु किन पर्छ भने सर्वसाधारणलाई मोबिलिटी भनेको जति मोबाइल हुन्छौं, जति एफिसिएन्ट मोबिलिटी हुन्छ त्यति देशको एफिसिएन्सी बढ्छ र अर्थतन्त्रमा त्यसले टेवा पुर्याउँछ। त्यो भनेर आवश्यकतामा ल्याउनु पर्यो र भन्सार एक्साइज जुन चाहिँ अधिकतम छ एकदमै त्यसलाई न्यून गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो 10औं वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई माग छ र यो वर्ष पनि त्यही हिसाबले हामीले माग गरेका छौं। ल ठीक छ, दीर्घकालीन लूप लङ टर्ममा हामीले भन्सार दर या एक्साइज नघटाए तापनि अहिलेको परिस्थिति कोभिडको परिस्थिति गरेर सर्ट टर्म 1 वर्ष या 2 वर्षको लागि भन्सार दर र एक्साइज घटाउनु पर्छ भनेर एउटा माग हाम्रो त्यो। दोस्रो माग हामीले के गर्नुपर्छ भने यसमा जुन अब जहिले पनि सबै ठाउँबाट सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने क्षेत्र अटोमोबिल क्षेत्र हो। तपाईले 74-75 मा मात्रै हेर्नु भयो भने 105 अर्ब राजस्व तिरेको थियो। तर त्यो भन्दा अगाडि 73-74 मा जाँदा त झन्डैले 150 अर्ब तिरेको थियो। यो घट्दो क्रममा छ र अब नेपाल सरकारले अर्को एउटा घोषणा गर्यो, ल ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सर्टेज छ भनेर 50,000 भन्दा बढी सीआईएफ भ्याल्यु भएको $50,000 भन्दा बढी भएको आयात रोकिने भनेर। ठीक छ हैन, त्यो केही गरेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चिन्ताको विषयले त्यो चाहिँ एक किसिमले जस्टिफाई हुन्छ। तर यसमा के बुझ्नु पर्यो भने तथ्याङ्क हेर्नु भयो भने अहिले नेपाल सरकारसँग 10 महिनाको रिजर्भ छ फरेन एक्सचेन्जको, नम्बर 1। नम्बर 2, जतिसुकै मूल्य गाडी भए तापनि 1 करोडको गाडी तपाईले ल्याउनु भयो भने 70 लाख त राज्यको ढुकुटीमै हामीले दिन्छौं राजस्वको हिसाबले, किनभने अलमोस्ट 3 टाइम्स द प्राइस, 1/3 त 300% त नेपाल सरकारले लिन्छ। बाँकी 30% 30 लाख हामीले कस्ट अफ द प्रोडक्ट प्लस हाम्रो ओभरहेड्स प्लस केही नाफा लिएर दिने हो। र अटोमोबिल क्षेत्र भने सबैभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट क्षेत्र हो। हरेक 3 महिनामा एकचोटी हामीले क वर्ग राष्ट्रिय दैनिकमा, राष्ट्रिय पत्रिकामा, नेशनल क वर्गको पत्रिकामा हामीले आफ्नो मूल्य सूची छाप्नु पर्छ। भनेपछि दिस इज अ भेरी ट्रान्सपेरेन्ट सेक्टर अल्सो एन्ड अल्सो अ सेक्टर द्याट इज कन्ट्रिब्युटिङ अ लट अफ रेभेन्यू टु द गभर्नमेन्ट। अब त्यो भन्दै एउटा चाहिँ 50,000 को पनि रोक लाग्यो। जब 50,000 मा 70% 50,000 भन्दा बढीको गाडी भए तापनि 70% त नेपाल सरकारलाई राजस्व आउँथ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यति मात्रै होइन, हायर एन्ड पर्चेस स्किममा फाइनान्सिङमा पनि केही थ्रेशोल्ड राखियो। जब सबैभन्दा बढी मूल्य छ नेपालमा गाडी र मोटरसाइकल हुनुसाथ अपफ्रन्ट पेमेन्ट गरेर किन्ने ग्राहकहरू एकदम न्यून हुन्छ। सबैले फ्युचर पेमेन्टको हिसाबले, किस्ताबन्दीको हिसाबले 2 वर्ष 3 वर्ष गरेर उहाँले चाहिँ किस्ता किनेर गाडी मोटरसाइकल किन्छ। र त्यसमा पनि एउटा के नियम लाग्यो भने ब्याङ्कहरूलाई 50% डाउन पेमेन्ट राख्ने र 50% मात्रै हामीले फाइनान्सिङ गर्नु पाउने। त्यो भन्दा पहिला ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमर हेरेर म राम्रो कस्टमर छ भने 10% 20% डाउन पेमेन्ट भएर पनि दिन्थ्यो। त्यो त ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमरको प्रोफाइल हेरेर उसको क्रेडिबिलिटी हेरेर दिन्थ्यो। तर हैन, अब त्यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत 50% डाउन पेमेन्ट, त्यो हुन साथै राजस्व वात्तै घट्यो। त्यसैले हाम्रो अर्को माग के छ भने जुन 50% डाउन पेमेन्ट गरेर 50% मात्र फाइनान्सिङ हो त्यसलाई घटाएर 30% मा झार्नु पर्ने डाउन पेमेन्ट रकम र 70% चाहिँ हामी फाइनान्सिङमा गर्न सक्ने। तेस्रो कुरा बन्डेड वेयरहाउस फेसिलिटी भनेको विश्वव्यापी सबैमा एक्सेप्टेड एउटा कन्सेप्ट हो। जुन बन्डेड वेयरहाउस कन्सेप्ट हामीले यहाँ अटोमोबिल सेक्टरलाई पनि लागू गर्नु पर्यो। किनभने 1 लाखको केही सामान मोटरसाइकल या गाडी आउँदा हामीले 3 लाख तिर्नुपर्छ भन्सारमा।
भन्सार दर, अन्तशुल्क, मूल्य अवृद्धि कर, भ्याट सबै गरेर अपफ्रन्ट त्यहाँ 3 लाख तिर्नुपर्छ र 1 र 3 गरेर 4 लाखको हामी व्यवसाय अटोमोबिल व्यवसायहरूले राख्छौं र त्यो 6 महिना पनि स्टकमा बस्नु सक्छ भनेपछि 4 लाख अड्क्यो 1 लाख मूल्य गाडी मोटरसाइकलको उता बाहिर प्रिन्सिपल कम्पनीलाई 3 लाख हामी राजस्व भन्सार सबै तिर्छौं 4 लाख क्यापिटल ब्लक हुन्छ बन्डेड वेयरहाउसको कन्सेप्ट के हो भने जबसम्म हामी बिजक काट्दैनौं सेल हुँदैन कस्टमरलाई त्यो बेलासम्म 1 लाखको सामान बन्डेड वेयरहाउसमा बस्छ र जब सेल हुन्छ त्यो बेला हामीले विभिन्न भन्सारको कस्टम्स ड्युटी एक्साइज सबै नेपाल सरकारलाई तिर्छौं त्यो भएपछि लिक्विड क्याश हुने भयो त्यो ब्लक भएन क्याश क्यापिटल हामीले अलि अरु प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान गर्न सक्यो भनेर त्यो बन्डेड वेयरहाउसको फेसिलिटीको पनि हामीले चाहिँ माग गरेका छौं र यो सबै गरेर चाहिँ यो माग हामीले यसरी अगाडि राखेका छौं र अर्को एउटा अन्तमा हाम्रो चाहिँ अत्यन्त जरुरी कुरा के हो भने अब डिजिटाइजेसनमा जानु पर्यो सबै जुन डिजिटाइजेसन भन्दा अब पोस्ट कोभिड हामी अभियसली शोरूममै आउन पनि हामी एक किसिमले सोशल डिस्टेन्सिङ सेफ्टी ल्याएर सबै क्युइङ सिस्टममा पनि डिजिटल स्पेस सोशल डिस्टेन्सिङको स्पेस राख्ने मास्क लाउने सबै डिसइन्फेक्ट गर्ने त छँदैछ तर किन शोरूममै आउनु पर्यो वी क्यान ह्याभ भर्चुअल शोरूम्स वी क्यान ह्याभ अनलाइन पेमेन्ट्स वी क्यान ह्याभ डेलिभरिज टु द हाउस दे डोन्ट इभन नीड टु कम टु द शोरूम एउटा डिजिटाइजेसन पुरा बिजनेस अटोमोबिलको त्यसमा जाने त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के हो भने हामीले जुन सडक मर्मत सम्भार दस्तुर वार्षिक कर लाइसेन्स रिन्युअल ब्लू बुक रिन्युअल जहाँ यातायातमा हुल हुन्छ अब त सोशल डिस्टेन्सिङले गरेर त्यो सबै म्यानुअलबाट हामी डिजिटाइज गर्यौं र अनलाइन हामीले ब्लू बुक रिन्युअल अनलाइन भेहिकल रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्यौ भने त्यसले गरेर चाहिँ बढी एफिसिएन्ट सिस्टम हुन्छ लजिस्टिक कस्ट कम हुन्छ र त्यहाँ एक किसिमले करप्सन पनि न्यून हुन्छ किनभने फेसलेस ट्याक्स तिर्नु सक्यो फेसलेस रिन्युअल गर्न भ्रष्टाचार पनि न्यून हुन्छ र नेपाल सरकारलाई चाहिँ टाइमली राजस्व पनि त्यसबाट अनलाइनमा गयो भने एफिसिएन्टली टाइमली र भ्रष्टाचार पनि घट्ने हुनाले र हाम्रो कस्ट पनि घट्ने हुनाले डिजिटाइजेसन तिर पनि जानु चाहिँ आवश्यक भइसक्यो आवश्यकता हैन अब त बाध्यताै भइसक्यो कोरोना अगाडि हामी आवश्यकता भन्छौं अब त सबै हामी अनलाइन डिजिटलमा जान बाध्यताै हो अनलाइन नगयो भने कुनै पनि बिजनेस सर्भाइभ हुँदैन ओके पनि सर गभर्नमेन्टले हजुरले अहिले भने जस्तै आम नागरिकले पनि फिल गरेको छ यो अटोमोबाइल सेक्टरमा गाडी नै किन्नु पर्यो अथवा कुनै पनि साधन किन्नु पर्यो मोटरसाइकल किन्नु पर्यो भने त्यति फ्लेक्सिबिलिटी देखिएको छैन र एज यु सेड देयर आर वेज to cope up with the situation or there are ways to fight against this pandemic and not only for the pandemic यो pandemic सकेपछि पनि यो इन्डस्ट्रीलाई त स्मुदन त गर्नु नै पर्यो यो इन्डस्ट्रीलाई स्ट्रीमलाइन त गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि जुन अहिले हजुरले वे आउटहरु भन्नुभयो लेट्स एक्सपेक्ट द गभर्नमेन्ट to do things accordingly. With that, sir, I again have a question for you from our viewer. So her name is Bilima Shrestha. So her question is, what do you think the reason behind imposing higher customs in automobile by Nepalese government? So यो जहिले पनि डिबेटको विषय हो तर मेरो व्यक्तिगत धारणा यसमा के हो भने नेपालको अहिले विभिन्न सेक्टर हेर्नु भयो भने कृषि क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी जीडीपी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ झन्डैले अहिले आएर अलिकति 28 बाट ड्रप भएर 25% जति छ रेमिटेन्सको पनि हाम्रो चाहिँ झन्डैले 25% जीडीपी को कन्ट्रिब्युसन हुन्छ तर अहिले आएर कोभिडको कारण रेमिटेन्सको पनि घटिरहेछ इन्डस्ट्रीको पनि हाम्रो 7-8% हुन्थ्यो 3-4 वर्ष अगाडि तर अब इन्डस्ट्रीको पनि घटेर 5 भन्दा बढी घटिसक्यो 4%, 4.5% मात्रै योगदान छ हाम्रो जीडीपीमा सो अब कहीँबाट त पैसा चाहियो र अब सबैभन्दा सजिलो कहाँ हो भने अटोमोबिल सेक्टर हो त्यहाँ चाहिँ जति भाव बढाए पनि यो त विलासिताको वस्तु हो मान्छेले जति पनि तिर्छ भन्छ है तर माइन्डेड कसले तिर्ने हो उपभोक्ताले तिर्ने हो तपाईहरुले तिर्ने हो हैन भनेपछि द कस्ट अफ अटोमोबिल्स हैज बिकम वन अफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो म त जहिले पनि भन्छु यो अटोमोबिल क्षेत्र भन्ने एउटा गधा हो क्या गधालाई जति भारी बोकाउन सक्छ बोकाउने तर यति पनि भारी नबोकाओस् कि गधाई मरोस् अनि राजस्व नेपाल सरकारको आउँदै नआओस् हैन त्यति अन्याय पनि गर्नु भएन बिकज
यो गाडी बेच्ने भने सबै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भने अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, मोबिलिटी गर्न, एफिसिएन्सीको कुरा गरेँ मैले हैन। द फास्टर यु रिच फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी फ्रम यर होम टु यर अफिस, तपाईको एफिसिएन्सी बढ्छ। एफिसिएन्सी बढ्दा काम बढी गर्न सक्छ। काम बढी गरेपछि हामीले राष्ट्रलाई हामीले योगदान दिने हो, राजस्व तिर्ने हो। कार्यस्थलबाट तपाईले राम्रो काम प्रोडक्टिभिटी भएपछि, नाफा भएपछि हामीले आयकरदेखि लिएर विभिन्न करहरू हामीले तिरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको राम्रो व्यवस्था भयो भने म पनि आफ्नो गाडी मोटरसाइकल छोडेर म बस, रेल, ट्रेन, सबवेमा जान्छु। तर अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था हुन नसकेको र निकट भविष्यमा पनि त्यो सम्भावना हुन नसकेको, 10 वर्ष लाग्ला, त्यो बेलासम्म मोटरसाइकल र गाडी भनेको मास ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम भनेर नेपालमा मान्नुपर्छ र त्यो अनुसार ड्युटी घटाउनुपर्छ। र सामान ओसार पसार गर्न पनि सानो मझौलो उद्योग हेर्नुभयो भने जुम्ला, हुम्ला, मोटरसाइकल भने एउटा लिजर भेहिकल मात्रै होइन, इट्स नट जस्ट फर फन। तपाईले बच्चालाई स्कुल पुर्याउने, शपिङ सबै ओसार पसार गर्ने, सानो पसल, किराना पसलमा सबै सामान बोकेर बजारबाट आफ्नो पसलसम्म लग्ने। सो दिस इज a source of mobility that is contributing to the economy of the country and helping people with their sustain their livelihood. आफ्नो जीवन शैली बचाउनलाई यो मोटरसाइकल गाडीले सहयोग गर्ने भएको हुनाले त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ। विलासता हैन, आवश्यकता हो। र त्यसले गरेर चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ घटाउनलाई ब्याज दर घटाउने, ब्याज दर हैन, भन्सार दर, अन्तशुल्क घटाउने बाहेक अरु विकल्प छैन। किनभने महँगो भन्छ तर हाम्रो हातमै छैन हैन। यो सबै कस्टम्स एक्साइजले गरेर महँगो भएको हो। यो जुन हामीले राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाउँछौँ त्यो नघटाएसम्म यहाँ चाहिँ नेपालमा गाडी मोटरसाइकलको मूल्य घट्दैन। ओके पनि सर, हजुरले भने जस्तै गाडी मोटरसाइकल भनेको जनताको लागि एउटा बेसिक नेसेसिटी हो। सो सरकारले पनि त्यही अनुसार यो कुरालाई बुझिदियोस् र लेट्स एक्सपेक्ट in days to come we hear good news from the government. With that, sir, again government ke kura garnu parda, I move to Samu sir. So what do you think should be the role of government, sir, and the ministry to protect the automobile sector from the adverse effect of this pandemic? हुन त सौरभ सरले अलिकति इन्फर्मेसन त हामीलाई दिइसक्नुभयो, तर what's your take on this, sir? अब छिमेकी राष्ट्रहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाइनामा एउटा गाडीमा $1400, 430 एक ठाउँमा $1400 दिएर छ। प्रोभिन्सेस सिटीहरुले दिइराखेर चाहिँ एउटा गाडी किन्नलाई $1400, अनि एउटा प्रोभिन्समा $400 दिएर छ, एक ठाउँमा 3000 युआन दिएर छ। त्यसरी इन्सेन्टिभाइज गरिराखेको छ डिमान्ड बढाउनलाई। र अब यहाँ त हामी त्यस्तो त एक्सपेक्ट गर्दैनौँ। जस्तो इन्डियामा पनि 20 लाख करोडको हामीले देख्यौँ हैन प्याकेज, तर त्यसमा फिस्कल भन्दा पनि त्यो मोनिटरी पोलिसीले पनि इन्कर्पोरेट गरेर 20 लाख करोड भनेको रहेछ। र त्यस्तो एग्रेसन त हामी देख्दैनौँ। तर मिनिमल्ली हामीले के गर्न गभर्नमेन्टले के गर्न सक्ला भनेदेखि इन्ट्रेस्ट रेट जुन कन्ज्युमरलाई इन्ट्रेस्ट रेट पर्छ त्यो चाहिँ घटाइदिने, जसले गाडी किन्छ नि, जसले गर्दा डिमान्ड बुस्ट अप होस्। अनि किनभने यसमा मासिभ इन्भेस्टमेन्ट जस्तै भनौँ न हजुरको 4 खरब भन्दा ज्यादै इन्भेस्टमेन्ट छ। किनभने डिलरसिपको तर्फबाट एउटा इन्भेस्टमेन्ट छ, एन्टरप्रेन्योरले एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ, खरबौँ रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। अनि त्यसैले सौरभ सरले अघि भन्नुभयो रिल्याक्सिङ डाउन पेमेन्ट नर्म्स, जस्तो भनौँ न अहिले 50-50 छ, 50 गभर्नमेन्ट 50 ब्याङ्कको 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने कमसेकम 80% गरिदिनुहोस्। त्यो भइसकेपछि डिमान्ड बुस्ट अप हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि डिमान्ड बुस्ट अप भएपछि लगानी खरबौँ रुपियाँ जुन लगानी पब्लिकको लगानी इन्डिभिजुअलको लगानी छ त्यो चाहिँ डुब्दैन। अनि इम्प्लोइमेन्ट पनि सेक्युर हुन्छ। अर्को कमसेकम कमर्सियल भेहिकलको लोनलाई, जस्तो अब अहिले त बाहिरबाट कन्ट्रीहरूबाट पनि मासिभ इन्फ्लक्स हुन्छ भन्ने छ, एउटा एस्टिमेसन छ। अनि त्यो अनइम्प्लोइड मासेज, स्किल मासेज हुन्छ, उनीहरूको स्किल म्यापिङ गरेर जुन ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ या एक्सपोजर छ, तिनीहरूले त लोन लिन्छन्, लोन लिएर गाडी किन्न खोज्छन्। अनि त्यो गाडीहरूलाई पनि प्रायोरिटी सेक्टरमा त्यो ल्यान्डिङलाई चाहिँ राखिदियो भनेदेखि अनइम्प्लोइमेन्टलाई पनि क्याटर गरिन सक्छ। मैले 3टा चिज भने, एउटा लोन टु भ्याल्यु रेसियो 80-20 गर्नु पर्यो, 2टा अर्को इन्ट्रेस्ट टु कन्ज्युमर्स
अरूलाई भन्दा पनि कन्ज्युमरलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ डिमान्ड बुस्टअप गराउनलाई, जसले गाडी किन्छ। अनि तेस्रोमा क्याटेगोराइजिङ सिबी लोन्स, सिबी कमर्सियल भेहिकल लोन्स एज प्रायोरिटी सेक्टर ल्यान्डिङ। अनि चौथोमा सौरभ सरले अघि एड्रेस गरिसक्नुभयो बन्डेड वेयर हाउस, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भेहिकलको कस्ट चाहिँ कमसेकम लाख 2 लाख चाहिँ कम गराउन सकिन्थ्यो। मुख्य चिजहरू यिनीहरू हुन्। ठिकै छ, त्यसो भने हजुरले भने जस्तै आशा गरौँ गभर्नमेन्टले अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको कुराहरू लाई पक्कै पनि ध्यानमा राख्छ र उहाँहरूले पनि केही सोच्नु भएको छ र यसको सल्युसन आउँछ भन्ने हामी आशा गरौँ। विथ द्याट सर, अगेन आई मुभ टु वान क्वेसन फ्रम our viewer, Mr. Chandra Prakash Khatri is from Kohulpur. His question is it possible to bring automobiles manufacturing or assembly plant in our country to create more jobs to reduce huge increase on unemployment due to pandemic? यसको बारेमा हजुरको के विचार छ सम्भव सर? मेरो यो ब्यान्डविड्थ लो भएकोले अलिक स्पष्टसँग सुन्ने, फेरि रिपिट गरिदिनुहुन्छ कि क्वेसन? सो म एउटा भ्युवरको, हाम्रो एकजना भ्युवरको क्वेसन लिँदैछु हजुरलाई। हिज नेम इज मिस्टर चन्द्र प्रकाश खत्री सर फ्रम कोहलपुर। उहाँको क्वेसन चाहिँ के छ भने यो अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा अटोमोबाइल एसेम्ब्लिङको प्लान्ट हाम्रो देशमा पनि इस्टाब्लिस गर्ने केही सम्भावना छ छैन, सो द्याट वी कुड रिड्युस दि अनएम्प्लोयमेन्ट प्रब्लम ड्यु टु दिस पेन्डेमिक? अहिले चाहिँ म इमिडिएटली किन देख्दिनँ भने अहिले यो इयर त सर्भाइभल इयरै हो, जसरी भए पनि हामी सबै सर्भाइभ गर्नुपर्ने छ। अनि नेक्स्ट इयर मेबी यो चाहिँ किनभने अब जस्तो भारतमै भनेको छ नि लोकललाई भोकल गरौँ भनेर भनेको छ, त्यस्तै लोकलाइजेसन यो कोभिड-19 को अर्को ठुलो मेसेज के हो भनेदेखि एभ्रिथिङ हेज टु बी लोकलाइज्ड, अदरवाइज भेरी डिफिकल्ट टु सर्भाइभ भन्ने छ। अनि नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ कि मतलब लिमिटेड स्केलमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ कि यो करेन्ट इयरमा त सर्भाइभलै हो, अहिले त त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। सो अहिलेको टाइममा हामीले फोकस सर्भाइभलमै गर्नुपर्छ सरले भने जस्तै। सो देयर वाज अ क्वेसन फ्रम एसएलआर रिजाल अल्सो, उहाँको पनि क्वेसन सेम थियो। सो आई गेस एसएलआर रिजालजी तपाईँले पनि आफ्नो क्वेसनको आन्सर पाउनुभयो होला। विथ द्याट अगेन सर आई मुभ टु सौरभ सर। देयर इज अनदर क्वेसन फ्रम भ्युअर सर, बिजनेस हब नेपालबाट हामीलाई क्वेसन आएको छ। विल देयर बी अ शिफ्ट इन डिमान्ड? हाउ विल द अटोमोबाइल सेक्टर रेस्पोन्ड टु इट? इज इट हाई टाइम टु मेक 60% अफ बाइङ प्रोसेस अनलाइन भनेर सोधिया छ सर। What's your take on this? So, Avashyapani, I think now post-COVID, we are looking at a new normal. So, the way we think, the way we work, subway, this time, there'll be a paradigm shift. So, even in the automobile sector, I think slowly, less and less people may actually come to the showroom. तर showroom आए तापनि हामी सबै नाडा मार्फत हाम्रो चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स पनि इस्यु भइसकेको छ नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन र सबै आफ्नो अटो व्यवसायीले चाहिँ सेफ्टी मेजर्स अपनाएर शोरूममा आउँदा सैनिटाइजेसन, डिसइन्फेक्टेन्ट, सोशल डिस्टेन्सिङ, कन्ट्याक्टलेस डेलिभरी गरेर आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र शोरूमहरू चाहिँ सेफ फर द इम्प्लोइज एज वेल एज द कस्टमर्सहरूलाई त्यो प्रोटोकल हामीले सबै अपनाउने एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरमा आइसकेको छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो हाम्रो शोरूममा आउनुभयो पनि गाडी मोटरसाइकल शोरूम सर्भिस सेन्टरमा आए ता पार्ट्स बिक्री गर्ने पसल आए तापनि इट विल बी अ भेरी सेफ एन्ड डिसइन्फेक्टेड इन्भाइरोमेन्ट। त्यो चिन्ता गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन बिकज सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। तर त्यो भन्दै पनि एभ्रीवान इज प्रिपेयरिङ फर द नेक्स्ट फ्रन्ट, द डिजिटाइजेसन। सो अब if you have trusted brands, whether you talk about Tata, Honda and most of the other trusted brands, you already know the product. So touch and feel गर्न या क्वालिटीको विषयमा तपाईलाई केही शंका नभएमा तपाईले अनलाइनमै गएर या भर्चुअल शोरूममै सबै आफ्नो प्रोडक्ट हेरेर त्यहीबाट तपाईले बुकिङ र पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ आफ्नै घर दैलोमै तपाईले आफ्नो गाडी मोटरसाइकल तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। So that is the next step. त्यसको लागि personally from our company we've already tied up with various payment partners. We are already developing online bookings on our website. So त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पेमेन्ट गरेर चाहिँ मोटरसाइकल बुकिङ गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो लकडाउन खोलेपछि यो निकट भविष्यमा I think that is the direction that the businesses are heading towards. Okay, Penny sir, as you said, we are in the new normal phase right now and we have to learn to live with the virus until and unless we have permanent medication for it. And हजुरले भने जस्तै online platform is the next thing to do for automobile industry to sell their products. So त्यसै गरी sir
हजुरसँग नै म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, गभर्नमेन्टको रोलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, आवर एक्सपेक्टेसन फ्रम द गभर्नमेन्ट त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। नाउ लेट्स टक अबाउट दि एम्प्लोयमेन्ट पार्ट्स। यो जुन अहिले डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा जब लेअफको कुराहरू हामी सुनिरहेछौँ। आई मिन इट्स अभियस द्याट अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा पनि देयर इज अ whim, or I don't know if there is a reality on it. So what do you think about the job layoff situation in the automobile industry, sir, as a result of this pandemic? So सर्वप्रथम त के हो भने जब्सको कुरा गर्दा त पहिलो प्रायोरिटी भने चाहिँ जुन कामदार कर्मचारी हामीले इम्प्लोय गर्छौँ, लगभग झन्डैले अहिलेसम्म 16 लाखको संख्यामा अटोमोबाइल सेक्टरले रोजगारी दिइरहेछ। उहाँहरूको रोजगारी सुनिश्चित गरौँ, प्रोटेक्ट गरेर टु सस्टेन देयर जब्स इज अ च्यालेन्ज। किनभने अहिले आएर विभिन्न कम्पनीहरू बिक्री नभएर खर्च बढी भएर हामीले बन्दै गर्नु पर्यो भने भएको रोजगारी पनि गुमाउन सक्छ। त्यसैले भएकै जुन 16 लाख जना हाम्रो कर्मचारी कामदार हामीले इम्प्लोय गर्छौँ त्यहाँको जब चाहिँ सस्टेन गर्न सक्नु पर्यो हामीले, नम्बर 1। अब त्यो सस्टेन गर्न सकेपछि र बिस्तारै मार्केट ग्रो भएपछि या कम्स ब्याक टु नर्मल, देन वी टक अबाउट जब क्रिएसन। जब क्रिएसनमा चाहिँ अब जति मार्केट बढ्दै गयो, विस्तार हुँदै गयो, हाम्रो पनि क्यापेसिटी सोरुम थप हामीले खोल्छौँ, सर्भिस सेन्टर हामीले थप खोल्छौँ, पार्ट सेन्टरहरू खोल्छौँ भनेपछि त्यहाँ पनि बढी रोजगारी सृजना हुँदै जान्छ। र तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रले 2 लाख जति थप रोजगार दिइरहेछन्, थप 2 लाखको संख्यामा। त्यसले मेकानिक्स होस्, सर्भिस सेन्टरमा टेक्निशियन होस्, सेल्सम्यान होस्, हरेक 2। सो यो क्रममा चाहिँ खास गिरावट आएन। इफ यू एबल टु सस्टेन प्लस 2 lakhs एभ्री इयर जब्स वी क्यान क्रिएट। र त्यति मात्रै होइन, असेम्ब्लीको कुरामा आउँदा अहिले यो कोभिडको विषम परिस्थिति भएर यो विशेष परिस्थिति छ, त्यसले एक्सपेन्सन प्लान्समा अलिकति होल्ड होला। र अटोमोबाइलमा चाहिँ अब गर्यो भने टाटा र यो ठुलो ब्रान्डहरू जसको चाहिँ बढी मार्केट सेयर छ गर्ने शम्भु सरले गर्नु सक्ला। मोटरसाइकलको संख्या चाहिँ होन्डाको पनि बढी भएको हुनाले बिङ नम्बर 1, आई थिंक वी आर अलरेडी कन्सिडरिङ असेम्ब्ली प्लान्ट इन नेपाल। तर अब यो कोभिडको कारणले गरेर चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ टाइमलाइन चाहिँ अलि बढ्ला। तर किन अहिले र पहिला हामीले नगरेको भन्दा जुन गभर्नमेन्टले दिएको सुविधा चाहिँ जुन असेम्ब्ली इन्डस्ट्रीलाई छ 25% अफ अन कस्टम्स दिइरहेछ, अन्तशुल्क दिइरहेछ, त्यो चाहिँ एकदमै न्यून भयो। त्यो 25% अफ भए तापनि ओभरअल एन्ड प्रडक्टमा चाहिँ ओन्ली 4 to 5% बेनिफिट छ। अब त्यो गर्नलाई तपाईले जग्गादेखि लिएर 300-400 जना रोजगारी दिने इन्भेस्टमेन्ट इट्स भेरी क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट र 4% मात्रै एन्ड रिजल्ट हुँदा चाहिँ इट इज नट भेरी अट्र्याक्टिभ। त्यो भएको कारणले अलिकति स्लो प्रोग्रेस भएको छ फ्रम इम्पोर्टर्स बिकमिङ एक्चुअली असेम्बलर्स। यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिइकन 25% सुविधा असेम्ब्लीको लागि बढाएर 50% सम्म ल्यायो भने 4 बाट 8 मा ट्रान्सलेट हुन्छ एमआरपी। त्यो भयो भने बढी व्यवसायहरू असेम्ब्लीतिर लाग्छन् र भ्यालु एडिसन पनि हुन्छ र जुन कस्ट बेनिफिट हो त्यसले गरेर फरवर्ड ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन हुन्छ। ओइएम सप्लाई चेनहरू बिस्तारै भ्यालु एडिसन भएर हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ सप्लाई चेनमा। अब मैले मोटरसाइकल बनाउँछु भने केही प्लास्टिक पार्ट्स बनाउने लोकल मैले म्यानुफ्याक्चररलाई जिम्मा दिन्छु। ही क्यान मेक अ लोकल पार्ट, you know, he can make a pin for a carburetor, he can make a tank, he can, you know, डाइज हरु बनाउन सक्छ, डाइजले गरेर मेटल पार्ट्स हरु बनाउन सक्छ। सो त्यो इन्टिग्रेसन हुँदै गएपछि भ्यालु एडिसन हुन्छ र जुन कस्ट बेनिफिट हामीले पाउँछौं त्यसले गरेर चाहिँ वी क्यान पास इट डाउन इभन टु द कन्ज्युमर सम्म आउँछ। सो दैट इज द वे फरवर्ड। तर नेपाल सरकारले यसमा 25% मात्रै जुन असेम्ब्ली इन्डस्ट्रीलाई दिइरहेछ त्यसमा बढाएर एटलिस्ट 50% गर्यो भने चाहिँ आई एम श्योर लट मोर पीपल विल इन्भेस्ट and set up assembly plants, and that will also create forward backward linkages, investment बढ्छ, value addition बढ्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ। हरेक प्लान्टमा 300-400 जनाको रोजगारी हामीले दिन सक्छौं र ultimately the cost of the product or service, motorcycle or car will come down. ओके बनी सर, असेम्ब्ली बिजनेसमा पनि सरकारले अलिकति ध्यान पुर्याइदिने हो भने जुन हजुरहरु जो आफै यो इन्डस्ट्रीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, हजुरले जुन डिमान्ड गर्नुभएको छ त्यो कुरा सुनिने हो भने द मेन थिङ हजुरले भने जस्तै जब अपर्च्युनिटी, सिन्स वी आर टकिङ अबाउट अनएम्प्लोयमेन्ट एन्ड एम्प्लोयमेन्ट म्याटर, जब अपर्च्युनिटीको कुरा पनि आउँछ। एन्ड लेट्स एक्सपेक्ट द गभर्नमेन्ट टु एक्ट अकर्डिङली एन्ड अल्सो एक्सपेक्ट
the government to come out with a relief package for its employees and the overall industry during this difficult time. With that, sir, I again move to Sambu sir. Sir, I'll take one question from our viewer. एकजना हाम्रो viewer कैलाश लेखनाथजीले question गर्नु भएको छ sir. Is the pandemic period a high time for automotive sector to be only focused on electric vehicles? यसमा हजुरलाई के भन्नु छ सर? यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मेजर त तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो, फ्युलको भाउ एकदमै भनौं न त्यो माइनसमा पुगेको पहिलोपल्ट होला फ्युल चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल भेहिकल अगेन दिस इन्टरनल कम्बस्टन ड्रिभन भेहिकल विल बिकम चिपर। अहिलेको केसमा अपरेटिङ कस्ट चाहिँ चिप हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलको डिमान्ड त्यस्तो जाने चाहिँ म सिचुएसन देख्दिनँ, बिकज इट विल बिकम एक्सपेन्सिभ, बट इट विल टेक अनदर 3 years चाहिँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, 3 years लाग्छ भन्ने इलेक्ट्रिकल भेहिकलको। So electrical vehicle, we might still wait for some time to see its business booming. With that, sir, again I would continue with you with my next question. This is our question from our side. So with the supply chain being derailed globally, अहिले यो supply chain मा नै जुन अहिले hindranceहरु आइराछ globally, when do you expect the automobile companies to resume their production smoothly and bring the new as well as existing products in the market? Right now, the peak condition of COVID-19 has not reached yet. There is an estimation that it will take up to July or something. September, nobody knows actually, because there is a big uncertainty. तर हाम्रो एस्टिमेसनमा चाहिँ यो सप्लाई चेन स्टेबलाइज हुन चाहिँ अझै 3 महिना भनेको चाहिँ जुन जुलाई अगस्त सम्म चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ छ। टिल देन हामीले भनेपछि अहिले यो न्यू प्रोडक्ट्स र एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्सहरु कुनै पनि मार्केटमा देख्दैनौ, त्यो सिनेरियो कस्तो हुन्छ? यो नयाँ प्रोडक्टहरु चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो हामीले अहिले देख्छौं भनेर। अहिले त अगेन इट्स अ सर्भाइभल, क्वेशन अफ सर्भाइभल भन्ने। Alright, then which means it will impact in the demand and supply also of the vehicle. So what will be the demand and supply scenarios for 2-wheelers, 4-wheelers, EVs or vehicles? Demand चाहिँ अब यसले there are many studies अहिले passenger vehicle-हरुमा चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। There is a जुनसुकै स्टडीमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि public transport will become less preferred, and private vehicle will be preferred. Private vehicle को चाहिँ after post this pandemic demand बढ्छ भन्ने नि छ। तर के भनेदेखि मान्छेहरुसँग डिमान्ड बढे पनि पैसै हुँदैन। अब त्यो पैसा डिस्पोजेबल इन्कम एन्ड फाइनान्सिङ कस्तो हुन्छ? फाइनान्सिङ त गभर्नमेन्ट रिलिफ प्याकेज होला के होला, फाइनान्सिङ होला, तर डिस्पोजेबल इन्कम हुँदैन, त्यसले पनि समस्या छ। र इलेक्ट्रिकल भेहिकल त अगेन आई सेड त्यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलको डिमान्ड चाहिँ देयर विल बी नो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज एट अल। र अर्को यो डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ अब गभर्नमेन्टको रोल कस्तो हुन्छ, जस्तो बजेटमा जस्तो वेदर दे विल इन्करेज इम्पोर्ट अफ भेहिकल अर नट। सोरोसले भने जस्तै ड्युटीजहरु इम्पोज फेरि गर्दिने हो भनेदेखि त, त्यो गधानी बनाइदिने हो भनेदेखि त डिमान्ड फेरि विल डिक्रिज। तर गभर्नमेन्ट हैज टु वर्क अन टु इन्क्रिज द डिमान्ड, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने अब अर्को चीज देशको 3टा सेक्टरमा देयर बी मासिभ डिस्ट्रप्सन, जस्तो टुरिज्ममा, रिमिटेन्समा, ट्रेडमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीसँग भनौं न जीडीपी नै एकदमै कम हुने हुनाले डिमान्डमा चाहिँ धेरै नै फरक पर्छ। सप्लाईमा ठिकठाकै भए पनि डिमान्डमा चाहिँ धेरै नै कम हुनेवाला चाहिँ छ। एटलिस्ट 40-45, किनभने 2018-19 बिजनेस इयरमा हाम्रो झन्नै 30% डाउन थियो बिजनेस। अब अहिले त्यो भन्दा पनि कम, मेरो विचारमा 50% डाउन भयो भने पनि हामीलाई धेरै राम्रो हो।
50% पहिलाको भन्दा 50% कममा बिजनेस भयो भने पनि धेरै राम्रो. Okay, Ben, so as you said, र हजुर please continue, sir. र कमर्सियल भेहिकल जस्तो भन्नु टिपर्समा बिजनेस धेरै कम हुने, एटलिस्ट 50% कम हुने देख्छौँ. ट्रक्समा देयर वाज अलरेडी प्रब्लम ड्यू टु लोवर फेयर रेट, VCTS भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमले गर्दाखेरि, भ्याट रजिस्ट्रेसन इस्युजले गर्दाखेरि पहिले नै धेरै प्रब्लम भएको एरिया हो, यो सेक्टर हो. त्यसले गर्दाखेरि जस्तो बसमा देयर विल बी लो डिमान्ड, पब्लिक ट्रान्सपोर्टको चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ धेरै डिमान्ड, किनभने पहिला पनि धेरै कम थियो, अहिले त धेरै नै कम डिमान्ड चाहिँ हुनेछ. थ्याङ्क यू. Thank you, sir, for with that. एउटा प्रश्न म एउटा प्यानल म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु. यो इलेक्ट्रिकको गाडीको कुरा आइरहेछ नि, समु सरले पनि भन्नुभयो होइन इलेक्ट्रिक गाडीको. अब यो इलेक्ट्रिक गाडीको रेभोल्युसन नेपालमा किन नभएको भन्दा, अब इलेक्ट्रिक गाडी त नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गरेकै हो नि. अगेन्स्ट 100-300% ड्युटी फर नर्मल इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन पेट्रोल डिजल कार्स, नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि 10% मात्रै ड्युटी र झन् कमर्सियल भेहिकलको लागि त 1% मात्रै ड्युटी हो नि. यो हेर्दा त यहाँ नेपालमा त छ्यापछ्याप्ती इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू हुनुपर्ने नि, तर किन छैन भन्दा, आई लाइक टु ड्र अ प्यारलल. लकडाउन किन गर्यो? लकडाउन किन गर्यो भने सबै घर घरमा सुरक्षित रहोस् र त्यो बेला चाहिँ एउटा ट्रेस, ट्र्याक र ट्रिट गर्ने टेस्टिङ, व्यापक रूपले टेस्टिङ गरेर संक्रमितहरू जो छ इन्फेक्टेड मान्छेहरूलाई टेस्टिङ गरिसकेपछि, आइसोलेट गरिसकेपछि लकडाउन बिस्तारै खोल्दै जाने, त्यसको उद्देश्य त्यो. सो जबसम्म हामी व्यापक रूपले टेस्टिङ गर्दैनौँ र आइसोलेट गर्दैनौँ, हामी क्रमबद्ध खोलेर फेज वाइज खोल्नु पनि सक्दैनौँ. कुनै क्षेत्रमा बढी संक्रमित छ भने त्यहाँ प्रभावकारी सिल गर्नु पर्ला. काठमाडौँमा बढी संक्रमित छैन, पोखरामा छैन भने पोखराको त अर्थतन्त्र जोगाउनलाई बचाएर बजार खोले पनि भयो, मुभमेन्ट सेफ्टी मेजर्स राखेर खोले पनि भयो. सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक भेहिकल किन ल्यायो पोलिसी? एकदम राम्रो, 10% र 1%. त्यही अनुसारले छ्यापछ्याप्ती किन बजारमा छैन भनेपछि इलेक्ट्रिक भेहिकल पोलिसी त एकदमै राम्रो ल्यायो, तर जस्तो पेट्रोल र डिजल गाडी मोटरसाइकलमा पेट्रोल भर्नु पर्यो, डिजल भर्नु पर्यो. तपाईँ हुम्ला जुम्ला जानुहोस्, जोमसोङ जानुहोस्, पोखरा ट्रिपमा जानुहोस्, पृथ्वी राजमार्गमा जानुहोस्, जहाँ पनि पेट्रोल पम्प त छ, तपाईले पेट्रोल डिजल त पाउनु सक्नुहुन्छ. तर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पेट्रोल पम्प खोइ त, पेट्रोल पम्प भने इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चार्जिङ स्टेसन हो. चार्जिङ स्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चर खोइ त. अब त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको इलेक्ट्रिक भेहिकलको पेट्रोल पम्प भने चार्जिङ स्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चरै व्यवस्थापन नगरिकन तपाईले फ्रीमै इलेक्ट्रिक भेहिकल बाट्नु परे पनि तपाईँ पोखरा कसरी पुग्नुहुन्छ? तपाईँ हुम्ला जुम्ला कसरी जानुहुन्छ? इट्स युजलेस बिकज यु क्यान चार्ज अ भेहिकल, इट वोन्ट मुभ. सो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा जहिलेसम्म त्यो व्यवस्था हामीले गर्न सक्दैनौँ नेपाल सरकारले, फास्ट चार्जिङ स्टेशन्स देशव्यापक रूपमा जति पेट्रोल पम्प छ त्यहाँ मार्फत चार्जिङ स्टेसन छैन, त्यो बेलासम्म तपाईले जतिसुकै ब्याज दर घटाएर तापनि यो इलेक्ट्रिक मुभमेन्ट नेपालमा अगाडि बढ्दैन. तर यो जरुरी किन छ भने यसले गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै हैन, म त एक स्टेप फर्दर गएर अल्टरनेट एनर्जी भेहिकल भन्छौँ, सोलर आउन सक्ला, हाइड्रोजन फ्युल सेल गाडी आउनला, त्यसलाई पनि सुविधा दिनु पर्यो. तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने इकोसिस्टम र इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो. र पछि आएर अहिले त ल इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जिङ स्टेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, पछि गएर ब्याट्रीको के गर्ने? ब्याट्री हामीले राम्रोसँग डिस्पोज गर्न सकेनौँ भने द्याट विल कज मोर पोल्युसन देन इन्टरनल कम्बस्टन भेहिकल्स. भनेपछि ब्याट्रीको रिसाइक्लिङ प्लान्ट खोइ त, त्यो पनि त व्यवस्था गर्नु पर्यो. त्यसैले यो पुरा इकोसिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ. हतारमा नीति मात्रै ल्याएर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल पोलिसीज हुनु पर्यो and the infrastructure to support those industries and policies. Okay, sir, as you said, it all comes down to the government and the policies introduced by the state, whether demand stimulate गर्नलाई होस् अथवा electric vehicles हरूलाई promote गर्नलाई होस् देशमा, it all comes down to the regulatory bodies and what they do for the industry. With that, sir, म हजुरसँगै actually फेरि continue गर्न चाहन्छु. We have a question from Mr. Bidur Adhikari. This is to Saurabh, sir. Sir, what
do you think about the role of NRB on boosting and regulating captive financing facilities, allowing automobile companies to bridge the financing facilities between bank and customer in automobile sector, Nepal on post COVID scenario? सो अघि मैले भनेको जस्तो अब एउटा चाहिँ कस्तो रेगुलेसन आउनु पर्यो भने अब नेपालको परिस्थिति चाहिँ अटोमोबाइल रिकभरी हुन सक्छ, नहुन सक्ने हैन। देयर इज अ सिल्भर लाइनिङ, बिकज एउटा चाहिँ आवश्यकता के हो भने आफ्नो पर्सनल सेफ्टी सबैको प्रायोरिटी हो र त्यो सेफ्टी प्रायोरिटी भएको हुनाले सकभर डिस्पोजेबल इन्कम छ भने क्लोज्ड कन्फाइन्ड क्राउडेड स्पेसेस इन्क्लुडिङ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई अभोइड गरेर एउटा पर्सनल भेहिकल मोबिलिटी भयो भने त्यसमा प्राथमिकता हुन्छ। तर त्यो हुनलाई आफ्नो आर्थिक क्षमता पनि हुनु पर्यो, डिस्पोजेबल इन्कम पनि हुनु पर्यो। र अहिलेको परिस्थितिमा सबै पुरा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेछ, धारासाइमा परिरहेको बेलामा, सबै बन्द भइरहेको बेलामा त्यो डिस्पोजेबल इन्कम नहुनलाई राष्ट्र बैंक मार्फत विभिन्न हामीले चाहिँ अलि सहज गरिकन र सरल तरिकाले फाइनान्सिङ फेसिलिटी दिनु सक्नु पर्यो। सहज गर्नलाई डाउन पेमेन्ट शम्भु सरले भने जस्तो 20% या 30% मा डाउन पेमेन्ट गरिकन 2-3 वर्षको फाइनान्सिङ पिरियड बढाएर त्यसमा पनि ब्याज दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सहज गर्ने त्यो सरल भनेको यो चाहिँ देशव्यापी हरेक बैंक फाइनान्स कम्पनीबाट यस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। सो यो दुईटा भयो भने चाहिँ दे विल बी अ रिभाइभल अफ द अटोमोबाइल सेक्टर। अटोमोबाइल सेक्टरको रिभाइभल भने हाम्रो मात्रै आफ्नो बिजनेस जोगाउने हैन, त्यसले गरेर ग्राहकले सुविधा पाउँछ, ग्राहकहरू बढी सुरक्षित हुन्छ र नेपाल सरकारले पनि राजस्व चाहिँ त्यसले गरेर सस्टेन हुन्छ उहाँहरुको राजस्व। नत्र भए हाम्रो बिक्री 50% घट्यो भने नेपाल सरकारको पनि राजस्व पनि त्यतिकै घट्छ र हामीले मैले अघि भने जस्तो 74-75 मात्रै 105 अर्ब भनेपछि त्यसमा 50% मात्रै घट्यो भने 50 अर्ब झन्डैले 50 अर्ब राजस्व नेपाल सरकारको पनि घट्छ। त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। ओके पनि सर, सो आशा गरौँ सरकारले पनि त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै केही न केही अगाडि नीति ल्याउँछ। र शम्भु सर, म फेरि हजुरसँग आउन चाहन्छु। अब अलिकति हामी यो अटोमोबाइल कम्पनीजहरुको ब्रान्डिङ र कम्पिटिसनको बारेमा पनि छलफल गर्नु छ। हाउ डु यु थिंक द अटोमोबाइल कम्पनीज विल ब्रान्ड देमसेल्ves in days to come for attracting customers, and how competitive will be the market? Can people expect cheaper price and special schemes or services being offered amidst the competition? Branding the high tech and safety first त्यस्तो पनि हुन सक्ला। Minimal social contact during sales and services, त्यसमा कतिजनाले त्यो PPE पनि लगाएर सिसाको ग्लास बिचमा राखेर हातमा ग्लोभ राखेर अनेक किसिमको ब्रान्डिङ I can visualize, like COVID free showroom and workshops त्यो पनि हुन सक्ला। अनि स्किम र डिस्काउन्ट त डिपेन्ड गर्छ अब मार्केट कस्तो जान्छ भनेर, किनभने वी हेभ ओभर स्टक अहिले त राइट नाउ। सो त्यो स्टकलाई लिक्विडेट गर्नलाई वी मे सी डिस्काउन्ट एन्ड स्किम्स नेभर सिन बिफोर, किनभने वी अल हेभ मासिभ क्यास फ्लो प्रब्लम र एक्सचेन्ज डिलमा जस्तो पुरानो गाडी ल्याउनुहोस् नयाँ गाडी लैजानुहोस् त्यस्तो किसिमको एक्सचेन्ज डिलहरुमा पनि मासिभ इन्सेन्टिभ देख्न सकिन्छ। र इमिडिएटली आफ्टर कोभिड त भनौँ न त्यसको 1 महिना भित्रसम्म त यु क्यान सी लट अफ एक्टिभिटिज एन्ड those will be the time when we should actually buy the product. All right, sir. So with that, sir, again, I give the same question to. I'm sorry, हजुरको आवाज अलिकति अर्को सम्भव छ। Can you hear me? You're about to say something. हजुरले आफ्नो पार्ट सकाइ, you're continuing. No, I finished. All right, thank you, sir. I put the same question then to Saurabh, sir. So what's your take on this for that? So I think as far as my personal company, Shaka Trading Company, which deals with Honda is concerned, हाम्रो philosophy के छ भने we don't compete with anyone else. We only compete with ourselves, and always to better ourselves. हाम्रो चाहिँ better ourselves, better our products, र better our customer service, and
customer relations with our customers. So त्यो गर्नलाई हामी जहिले पनि now in this scenario, how can we provide better service, safer service, and value for money products to our customers? We will continue to do that. अहिले safety भनेको एउटा paramount भएको हुनाले शम्भु सरले भने जस्तो all our spaces, showrooms, workshops, service centers, parts center are going to be sanitized, disinfected, so that हाम्रो कर्मचारी मात्र हैन ग्राहकहरु चाहिँ सबै चाहिँ त्यो सेफ एन्भाइरनमेन्टमा एउटा चाहिँ आएर आफ्नो उत्पादन या सेवा लिनु सकोस् या गाडी मोटरसाइकल पार्ट्सहरु या सर्भिसिङ गराउन सकोस् भनेर त्यो हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ। र त्यति मात्रै हैन शोरूममै आउन नपर्ने गरिकन विभिन्न डिजिटल हाम्रो एप्स वेबसाइट देखि लिएर सबै त्यो सुविधा हामीले दिने प्रयास गरिरहेका छौं जसमा घरमै आएर तपाईले चाहिँ चाहिएको हाम्रो मोटरसाइकल गाडी पावर प्रोडक्ट्स सबै चाहिँ उहाँले उपलब्ध गर्न सकोस् घरमै बसी सो त्यो सुविधा पनि गर्छौं। र अर्को हामीले चाहिँ आफ्नै अब नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल गभर्नमेन्टले विभिन्न नीति ल्याउने त छँदैछ तर आफ्नो ग्राहक प्रति सहज गर्नलाई we have come out with various financing schemes जस मार्फत 1 रुपैयाँ EMI र 1% ब्याजले पनि सहज गर्ने गरिकन ग्राहकहरुलाई चाहिँ केही उपलब्ध गराउनलाई फाइनान्स स्किम्सहरु हामीले निकाल्न सोचिरहेका छौं र यो त्यसमा चाहिँ हामी विशेष ध्यान दिएर एउटा चाहिँ त्यो सुविधा भयो भने चाहिँ न्यून आय भए तापनि एउटा people can choose 1 रुपैयाँ EMI per month या 1% ब्याजले पनि भयो भने केही यो वर्षमा राहत होला र जब इन्कम आइसकेपछि सेकेन्ड थर्ड इयर देखि once the situation is normal they can play the normal EMIs and interest rates तर यो एक वर्षको लागि केही विशेष स्किमहरु फाइनान्सिङ स्किमहरु ल्याउने हामीले प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौं। र त्यति मात्रै हैन अब एउटा चाहिँ अरु एउटा यो प्रश्नसँग हैन अर्को प्रश्नमा जोड्दै अटोमोबिल कसरी इभल्भ हुन्छ भन्दा अब एउटा सेफ्टीकै कारणले गरिरहेर सबै चाहिँ हाम्रो अटोमोबिल अलिकता यो सिल्भर लाइनिङ चाहिँ छ ग्राहकहरुले रुचाउला गाडी मोटरसाइकल त त्यति मात्रै हैन अब त गाडी कम्पनीहरुले यस्तो टेक्नोलोजी अडप्ट गरेर गइसक्यो कि जुन चाहिँ विभिन्न फिल्टर स्यानिटाइज गर्ने किसिमले गाडीहरु होस् इल बी अ सेफ्टी ककून फर प्यासेन्जर्स चाहिँ भाइरसै नछिरोस्। सो त्यस्तो कम्पनीहरुले त्यो R&D सुरु गरिसकेका छ गाडी भित्र बस्यो कि विभिन्न फिल्टरहरु कारणले गर्दा भाइरसै छिरेन भने इट्स अ सेफ environment for the passengers भन्ने। सो त्योतिर पनि धेरै कम्पनीहरुले फ्युचरमा अगाडि बढिरहेछ किनभने अब यो कोभिड भने एउटा पेन्डेमिक होला तर अब आएर विभिन्न पेन्डेमिक अरु पनि आउने सम्भावना भएको हुनाले सो त्यसमा चाहिँ एउटा सेफ्टी कोकुनको हिसाबले तपाईले गाडी मान्न सक्नुहुन्छ। ओके बनी सर आशा गरौँ डिफरेन्ट इनोभेटिभ टेक्नोलोजिज बाट भरिपूर्ण गाडीहरु हामीले बजारमा देख्ने छौं र एज यु सेड ग्राहकले पनि कम्पनीजहरुबाट केही सुविधा चाँडै पाओस् र कम्पनीजलाई पनि गभर्नमेन्टले त्यही अनुसारको सुविधा दियोस्। सो एज यु सेड इट्स अ इकोसिस्टम सो त्यो इकोसिस्टम प्रपरली फंक्सन गर्नको लागि थिंग्स नीड टु वर्क आउट अकर्डिङली। विथ दैट सर म फेरि समु सरसँग जान चाहन्छु। हुन त अघिदेखि हामीले यो सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा अथवा सैनिटाइज्ड वे अफ वर्किङको कुरा गरेका छौं। सो त्यहीसँग रिलेटेड क्वेशन सर अब एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स सर when the pandemic is over and people start visiting the showrooms, how do you think the companies should make a standard way of dealing with the customers and employees in the workstation sir? त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुस् न। मलाई सोध्नुभयो? हजुर सर शम्भु सर हजुरलाई सर। यस बारेमा त कति जनाले अघि सौरभ सरले नि एड्रेस गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। एभ्रीबडी हैज प्रिपेयर्ड एट लिस्ट प्रिन्सिपल हैव prepared SOPs with safety instruction र हामीले पनि जस्तो डिलरशिपहरुले पनि सेफ्टी इन्स्ट्रक्सनहरु जस्तो नाडाले पनि बनाइसकेका छ। त्यसमा चाहिँ मेनली एड्रेस गरेको भने मिनिमल कन्ट्याक्ट विथ आउटसाइडर्स छ अनि मेन्टेन सोशल डिस्टेन्सिङ गरेर शोरूममा कसरी के गर्ने भनेर त्यसको नि SOP छ अनि मेनली सैनिटाइज एन्ड वाशिङ ह्यान्ड्स छ। अब मास्क लगाउने भन्ने छ तर मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ के छ भने यही उसमा गरिरहेको छु। मुख्य चीज भनेको इम्युनिटी सिस्टम हो अनि त्यो इम्युनिटी सिस्टम बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गरेका छौं। किनभने यो कोभिड-19 भाइरसबाट त बच्न गाह्रै छ अनलेस
your immunity system has to take care of your virus, otherwise possibility छैन। अनि त्यो बारेमा पनि हामी बेसिक चिजहरू जस्तो भनौँ न तपाईको धेरै चिज होइन, के खाने, खाँदाखेरि के खाने, अनि तपाईको अक्सिजन कसरी लिने, जस्तो उसमा प्राणायाम भनिन्छ, हामी योगमा प्राणायाम भन्छ, ब्रिदिङ एक्सरसाइज, 5 मिनेटको ब्रिदिङ एक्सरसाइज बिहान बेलुका या तपाईको बिहान र बेलुका कसरी गर्ने। अनि त्यो चिजहरुमा चाहिँ हामी सिप्रति चाहिँ त्यसरी फोकस गरेका छौं, किनभने मेन चिज भनेको इम्युनिटी सिस्टम हो। अलराइट सर, विथ दैट सर म फेरि हजुरसँगै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। एउटा क्वेशन हामीलाई भ्युअरबाट आएको छ। दिस क्वेशन इज फ्रम मिस्टर प्रवेश पौडेल सर। उहाँको चाहिँ क्वेशन के हो भने, व्हाट इज द possibility of hybrid vehicle in Nepal sir, as we don't need charging station also, 80% fuel पनि सेभिङ हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी। सो अघि हामीले इभी को कुरा गर्दै थियौं, इभी अझै पनि हामीले स्ट्रिमलाइन गर्न सकिसकेको छैन अथवा त्यो रेशियोमा अझै पनि मार्केटमा आइसकेको छैन। सो इज हाइब्रिड भेहिकल एन अल्टरनेटिभ फर दैट? हाइब्रिड भेहिकलमा चाहिँ किनभनेदेखि गभर्नमेन्टले लास्ट टाइम जुन लास्ट बजेटमा ट्याक्स बेनिफिटहरू दिएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हाइब्रिड भेहिकलको चाहिँ इन्फ्लक्स हुने पनि थियो, राम्रै सिचुएसन चाहिँ हामीले देखिरहेका थियौँ। बट समहाउ गभर्नमेन्टले त्यो जुन बेनिफिटहरू दिएको थियो त्यो विथड्र गरेको अवस्था छ अहिले। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाइब्रिडको इम्पोर्टै बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ। गभर्नमेन्टले ट्याक्स रिलिफ नदिकन जसरी लास्ट टाइम दिएको थियो त्यसरी नदिकन हाइब्रिड भेहिकल चाहिँ त्यसको डिमान्ड क्रिएट गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। र अहिले अघि भने जस्तै अब यो मैले भन्दा पनि सौरभ सर माइट बी बेटर पर्सन टु आन्सर, बट गभर्नमेन्ट हैज टु टेक इनिसिएसन। नदेखि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हाइब्रिड भेहिकल डज नट ह्याभ भेरी गुड मार्केट। सो हजुरले भने जस्तै आई रिक्वेस्ट सौरभ सर अल्सो टु आन्सर अन दिस। व्हाट्स योर टेक अन द हाइब्रिड भेहिकल सर? जब यो हामी कुरा गर्दैछौँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको मार्केट अझै पनि स्ट्रिमलाइन हुन सकिसकेको छैन, कुड एचबी बी द अल्टरनेटिभ फर दैट सर? सो नेपाल सरकारले गत वर्ष हाइब्रिडको लागि पनि इलेक्ट्रिक सरही सुविधा दिएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अपरजट त्यसलाई फेरि विथड्र गरियो हैन। अब हाइब्रिड भेहिकल भने हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने, हाइब्रिड भेहिकल इज एज द नेम सजेस्ट इज अ मिक्स बिट्विन अ पार्ट पेट्रोल or diesel engine supported by a electric motor. सो त्यसको उद्देश्य के हो भने त्यसले गरेर 30% बढी माइलेज दिन्छ। सो त्यो भएको हुनाले नेपाल सरकारले के ध्यान दिनु पर्यो भने 30% बचत भयो भने पेट्रोलियम पदार्थ जुन हामीले इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन सँग किन्छौं, नेपाल ऑयल कर्पोरेसनले अर्बौंको किन्छौं, दैट इज द हाईएस्ट इम्पोर्टेड आइटम अफ नेपाल। त्यसमा हाइब्रिड मात्रै प्रमोट गरेर 30% हामीले बचाउन सक्यो भने कति अर्ब रुपैयाँ बच्छ? त्यो भनेको 5-10 गुना बढी होला जुन the राजस्व they are losing by giving 50% off on hybrid vehicles. So long term मा त विन विन सिचुएसन हो। त्यति मात्रै हैन, इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड दुईटैले चाहिँ एउटा प्रदूषण पनि कम गर्छ र यो वातावरणमा पनि हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोटेक्सनमा पनि धेरै योगदान गर्छ। त्यसले चाहिँ इट्स इन्भाइरोन्मेन्ट फ्रेन्डली। सो त्यो हिसाबले त्यो विथड्र गरिएको चाहिँ किन विथड्र गरिएको हो हैन, के कारणले हो, त्यसको अध्ययन गरिकन हाइब्रिडको डेफिनिसन, त्यसको व्याख्या चाहिँ बर छलफल गरिकन यो हाइब्रिड का यसले यति प्रतिशत बसाउँदासम्म त्यो कन्टिन्यू गर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुरोध छ। किनभने यसले चाहिँ सबै विन विन सिचुएसनै हुन्छ हैन। तपाईले त्यो राजस्व तपाईले अलिकति गुमाता पनि जुन ऑयल इम्पोर्टको कारणले गरेर न्यून हुन्छ, त्यसले गरेर घट्छ पेट्रोल र डिजलको आयातको त्यो रकम घट्छ, त्यो चाहिँ इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल बिकज हाम्रो सबै पैसा त्यसमै इम्पोर्टमै गइरहेछ। सो त्यो क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ मलाई मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो हाइब्रिडको चाहिँ रिकन्सिडर गर्नुपर्छ र यो सुविधालाई चाहिँ we need to reinstall the facilities and the incentives given to hybrid vehicles in Nepal. Okay, Pani sir, since hybrid vehicle or electric vehicle are considered the next generation of
भेहिकल सो पक्कै पनि सरकारले प्रपर तरिकाले रिसर्च गरेर हजुरले भने जस्तै अगाडि यो ल्यायो भने we think we could see त्यसमा अर्को एउटा म थप्न के चाहन्छु इलेक्ट्रिकको जुन मैले अहिले कन्स्ट्रेन्ट भने नि तपाईले बाहिर जाँदा पोखरा जाँदा कहाँ चार्ज गर्ने इलेक्ट्रिक गाडी तपाईको सक्दैन तर हाइब्रिडको फाइदा के हो भने इट्स अ गो एनीवेयर बिकज त्यसमा देयर इज अल्सो अ पेट्रोल अर अ डिजल इन्जिन सो त्यो भएको हुनाले त्यसले गरेर चाहिँ दैट कन्स्ट्रेन्ट विल नट बी देयर सो त्यसले गरेर चाहिँ इट विल बी अ गो एनीवेयर भेहिकल र त्यसले गरेर अझ the attraction to that will be more as well as savings on the fuel so त्यो भएको हुनाले त्यो प्रविधिलाई चाहिँ अनि चाहिँ हामीले मात्रै गरेको हैन भुटानमा त हाइब्रिड भेहिकल प्रमोसन गर्ने जुग भइसक्यो 5-10 वर्षदेखि उनीहरूले प्रमोट गरिरहेछ विश्वव्यापी रूपमा हाइब्रिड भेहिकल भनेको त इज अ वेल एक्सेप्टेड form of technology so why Nepal is not the first country so that subida that incentive should be continued because of the reasons I stated. Very true, sir. Let's expect the government to bring the provision for that, and let's expect SVs also to be seen on the roads of our country. With that, sir, I come towards the end of our program. So, any last message, Saurabh, sir, you have to give to our viewers and the public regarding the COVID-19 pandemic? So, I think thank you for having me on the show. अहिले एकदमै चुनौतीपूर्ण स्थिति छ तर त्यो भएदा पनि I think चुनौती भए पनि चुनौतीले नै अवसर निकाल्छ त्यसैले धेरै अवसर पनि छन् र सो प्लिज स्टे होम स्टे सेफ use your time constructively thinking about how you want to new way of working how you want to take your business forward ideas forward and stay fit and during this lockdown period when you come out of it you should come out as a better person because you've had so much time for self learning thinking about new business ideas, helping Afro community, helping the government in relief efforts also. So I think stay positive. I'm sure like everything else, this too shall pass and we shall come out of this stronger than ever before. Thank you so much for that, sir. Sambu sir, what's your final take on this pandemic? Main is keeping your body in good health is an essential job, main job. एटलिस्ट चाहिँ तपाईँको बडी तपाईँको मेन्टल कन्डिसन बडीको कन्डिसन 10% चाहिँ इम्प्रुभ हुनै पर्यो यो लकडाउनको पिरियडमा बिहान कमसे कम एक्सर्साइज गर्नुहोस् पसिना निकाल्नुहोस् पसिना ननिकालिकन उपाय छैन यो पेन्डेमिकसँग लडाइँ गर्ने हो भनेदेखि त्यही नै हो इम्युनिटी सिस्टम त्यसरी बढ्छ योग गर्नुहोस् जगिङ गर्नुहोस् जिम गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् या बाल्कनीमा उफ्रिनुहोस् कोठामा उफ्रिनुहोस् देयर आर मेनी वेज and follow the rule of the government and help people in need कसैलाई खान पुगेको छैन के गरेको छ भने त्यसले तपाईलाई धेरै रिटर्न आउँछ तर कतिखेर आउँछ थाहा हुँदैन बट रिटर्न आउँछ थ्यांक यू सर हजुरले भने जस्तै द बिगेस्ट मेडिसिन फर अस राइट नाउ इज आवर बडी इटसेल्फ सो आश गरौँ हामी सबैजना यो सिचुएसनबाट बाहिर निक्लिन सक्छौँ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा केही न केही यसको सल्युसन निक्लिन्छ र अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीकै आज जुन हामीले कुरा गर्यौँ यो सेक्टरमा पनि आज हजुरहरूले जुन भ्यालुएबल इन्फर्मेसन दिनुभएको छ हामी सबैलाई त्यही अनुसारको चेन्जेसहरू इन्डस्ट्रीमा देख्न पाऊँ विथ द्याट आई कम टु द एन्ड अफ आवर सेसन सो थ्याङ्क यू बोथ माई स्पिकर्स फर योर वन्डरफुल इन्फर्मेसन एन्ड थ्याङ्क यू आवर भ्युवर्स फर लिसनिङ टु us and we hope we've been able to answer all your queries and your concern regarding the automobile industry at present situation. And I also should say you all to maintain social distance, stay safe with your family, take care of yourself. Until then, this is Vivek Khanal, your event moderator. I will join you all next week again, Friday, 5 p.m. with my new guest speakers and with a new topic to discuss. So thank you everyone. Stay safe. Take care. Jai Nepal.